ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आमे ओडिया श्रीमद् भागवतर नवम स्कंधर चतुर्थ अध्याय पाठ करिबा। शुक उवाच नाभाग नभगर बळा पूर्वे से ब्रह्मचर्य कला भाईए तार भाग काटी सर्वसंपद नेले बांटी। भाई को बोले भाग काहीं पिता तो भागे बोले भाई पिता को बोलते ता जाई से बोले उचित नुहई बोईला पुणी जाओ तुही अंगीर शंक यज्ञ जही ताहांकु देबु उपदेश लभिबु द्रविण अशेष। पितार बोले यज्ञ गला अनेक धन से लभिला ताघेनी से जे बाटे आसे मिलिला कालिया पुरुषे बोलई मोर धन नेई पलाई जाऊ काहीं पाई। से बोले न जानई किछि पिता वचने नेऊ अछि पुरुष बोले तू पचार पितांकु ए धन काहार तहुना भाग बेग गला सकल पितांकु कहिला पिता बोइले सत्य एहा पूर्वेरु सिए कले जाहा यज्ञर शेष धन आदि रुद्रंक भाग बोली विधि ना भागा तहु बेगे गला रुद्रे सकल समर्पिला। पिता पुत्रर सत्य जानी रुद्र बोलंती साधु बाणी बोइले सर्व घेनी जाओ आबर ब्रह्म ज्ञान पाओ। एमंते सेना भाग राजा सुखे पाଳିला जन प्रजा अनेक काल राज्य कला अंते से गोविंदे पशिला। ना भाग पुत्र अम्बरीश से राजा विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला ता शुणी अभिमन्यु बला। शुकचरण बेनी धरी बोले परीक्ष दंडधारी। राजा उवाच ना भाग पुत्र अम्बरीश से जेबे विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला मते तो संदेह लागिला। जे ब्रह्मदंड वज्र घोर केमंते तहु हेला पार कियबा तार तप फळु तरिला ब्रह्म शापा नळु। एकथा कह मुनि मते संशय लागिला मो चिते एमंत राजा प्रश्न शुणी शुक कहंती मंजु बाणी। शुक उवाच शुण राजन एक चिते जे प्रश्न वंशानुचरिते ना भाग सुत अम्बरीश जे मंते विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला अंते से गोविंदे पशिला। से सप्तद्वीपे एक राजा सुखे पाळई जन प्रजा सात्विक संपद ताहार विवेक के करु गोचर। सपत द्वीपे राजा पणे प्रजा पाळई अनुक्षणे शरीर सुख को न लेसे संपद स्वप्न प्राय देखे। जे प्राणी संपद इच्छन्ति अंते से नरके पड़न्ति एमंत निश्चय जानी मने हरि भजई तत्वज्ञाने। विष्णु भक्त जेते जन ताहांक पादे तार मन साधुंक पादे नित्य सेवे संसार आत्मा रूपे भावे। हरिचरण जुगे मन विष्णु उच्चारई बदन विष्णुर मंदिर मार्जने कर जुगल अनुदिने। श्रवण जुगता सुकथा नित्य शुणई कृष्ण कथा निरते ताहार नयन कल्पई विष्णु दर्शन। शरीर चर्म अनुदिने कल्पे वैष्णव आलंगिने हरिचरण पद्म गंधे निरते नासाता आमदे। श्रीकृष्ण चरण तुलसी तार रसना तेणे रसी चरण जुग कल्पे नित्ये कृष्ण मंदिरे उपगते। विष्णु चरणे नमस्कार शिर कल्पई निरंतर चित्तकल्पर दासपणे वैष्णव चरण सेवने। हरि भक्त जने रति निरते कल्पे तार मति देह विषय तार जेते कल्पई हरि भाव नित्ये। विप्र देवता पादे सेवे प्रजांकु देखे विष्णु भावे सकल संपद प्रसिद्धि भियाई करे अश्वमेधि। विप्रचरण दाने पूजे से अधि यज्ञ विधि भजे
ଅସିତ ବଶିଷ୍ଠ ଗୌତମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ମୁନିଗଣ ବିପ୍ରସେବନ ଅନୁମତେ ସରସ୍ୱତୀର ଅଭିସ୍ରୋତେ ତାହାର ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଦଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେ ବସି ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ପରଶଂସି ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ସଭାଗତେ ସର୍ଭେ ଦିଶନ୍ତି ଏକମତେ ଦେବେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସଭା ମଧ୍ୟେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାୟ ମହି ଦିଶେ ଅଷ୍ଟମ ନିଧି ଯହିଁ ବସେ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ରାଜା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସର୍ବକାମନା ଉପେକ୍ଷିଲା ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟମିତ୍ର ରାଜସମ୍ପଦ ଆଦି ଯେତେ ଯେ ଅଶ୍ୱକୁଞ୍ଜର ସହିତେ ଅପରେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ତାର ଚିତ୍ତେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ମନ ନିବେଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଜାଣି ଚକ୍ରକୁରାଇ ଚକ୍ରପାଣି ବୋଇଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମେଳେ ତୁ ଚକ୍ର ଥିବୁ ସର୍ବକାଳେ ଏହାକୁ ରଖ ନିରନ୍ତରେ ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତରେ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ଚକ୍ର ରକ୍ଷା କଲା ଯାଇ ସେ ରାଜା ପତ୍ନୀର ସମେତେ ଉପାସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ହରି ପୂଜିଲା ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭାତେ କାଳେ ମଧୁବନେ କାଳନ୍ଦୀ କୂଳେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଆନନ୍ଦେ ପତ୍ନୀର ସମେତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପାଦି ଅତିରେକେ ପୂଜିଲା ମହା ଅଭିଷେକେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟ ଉପହାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନିଜ ନାରୀ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସାଇ ସୁନ୍ଦର ଧେନୁ ମାନ ଦେଇ ଧେନୁକୁ କରି ଅଳଙ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ରୌପ୍ୟ ଖୁର ବିବିଧ ବସ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡି ଅଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧାଦି ଧୂପ ଦୀପ ସଙ୍ଗେ ପୃଷ୍ଠ ପାରୁଷେ ତାମ୍ର କାଂସେ ଧେନୁକୁ ମଣ୍ଡିଲା ହରସେ ସୁଶୀଳା ବଶ୍ୟା ପୟସ୍ୱିନୀ ମଣ୍ଡିଲା ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ବିପ୍ର ବସାଇ ବାକ୍ୟ କଲା ବଶ୍ୟା ସହିତେ ଧେନୁ ଦେଲା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଷଡ଼ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସନ୍ତୋଷେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗେ ଲାଗି ପାରଣା ଅର୍ଥେ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଉଦ୍ୟମ କଲା ନରପତି ଏମନ୍ତେ ମିଳିଲା ଅତିଥି ଦୁର୍ବାସା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଂଶେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବେ ତ୍ରାସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନୃପମଣି ଆସନ ପଦାସନ ଆଣି ପୂଜିଲା ଅତିଥି ସ୍ୱଭାବେ ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଗୌରବେ ପୁଣି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜା ବୋଲୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଭୋମୁନି ପାରଣା ମୋହର ମୋ ଗୃହେ କର ତୁ ଆହାର ତକ୍ଷଣେ ଅମ୍ବରୀଶ ବୋଲେ ଦୁର୍ବାସା ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ ମୋଦ ଭରି ବିଳମ୍ବେ ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବସି ନଦୀ କୂଳେ ଏବେ ହେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରାଜା ବିଷାଦ ମନେ ଗୁଣି ପାରଣା ହୋଇଲା ଉଛୁର ଅତିଥି ନଇଲା ମୋହର କେମନ୍ତେ କରିବି ଭୋଜନ ଅବଜ୍ଞା କରି ମହାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ବେଳ ଯଥାର୍ଥ ପାରଣାର କାଳ ଉଛୁରା ପାରଣାର ବେଳା ମତେ ତ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ଯେ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁ ବାଣୀ ରାଜା ବିଚାରେ ମନେ ଗୁଣି ଲୋକେ ବୋଲିବେ ମତେ ଶୁଣି ଅଧର୍ମ କଲା ନୃପମଣି ପାରଣା କଲେ ଦେବ ମତେ ଅଧର୍ମ ନ ଲାଗିବ ମତେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁସେ କରି ପାନ ଅତିଥି କରାଇ ଭୋଜନ ପଛେ ମୁଁ କରିବି ଆହାର ଏତେ ବିଚାରି ନୃପବର ଜଳ ପାରଣା ଅପାରଣ ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନ ବିଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତୁଲେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁସେ ପାନେ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳପାନ କରି ଭୟେ ସୁମରେ ନ ହରି ହରି ଦୁର୍ବାସା ଆଗମନ ଚାହିଁ ରାଜା ରହିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାର କୂଳେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ସାୟଂକାଳେ ମିଳିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଶେ ପାରଣା କରିବାର ଆସେ ନୃପତି କରି ବହୁମାନ୍ୟ ବୋଲଇ କରିବା ଭୋଜନ ଏମନ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ଦୁର୍ବାସା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପୁଣି ଜାଣିଲେ କଲା ଏ ପାରଣ
ରାଜାର ବଦନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କୋପଭର ହୋଇ, ତୁ ଅନାଦର କରି ମତେ ଜଳ ଯେ ଭକ୍ଷିଲୁ ଯୁଗତେ। ଅତିଥି କଲୁ ଅବହେଳା ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ପାରଣାର ବେଳା, ତୁ ଯେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ମତେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମନ୍ତେ। ତୁ ମତେ କଲୁ ଅବହେଳ ଭୁଞ୍ଜ ଏ ଅଧର୍ମର ଫଳ, ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପଭରେ ଚଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ। ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଦେଖ ଏ ନୃପତିର ଗତି ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ମୂଢ଼ମତି। ଧର୍ମେ ବଞ୍ଛିତ ବିଷ୍ଣୁର୍ଭକ୍ତେ ବୋଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତେ। ଅତିଥି ମତେ ପୂଜା କଲା ପାରଣା ଅର୍ଥେ ନିମନ୍ତ୍ରିଲା, ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଆଗ ମତେ ପାରଣା କଲା ଏ ଯୁଗତେ। ମତେ ଯେ କଲା ଅବହେଳ ସ୍ୱଦେହେ ଭୁଞ୍ଜୁ ତାର ଫଳ, ଜଟାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅନଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲେ। ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତିହା ଅନଳ, ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶ। ଧୂମପୂରିତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ନାଦେ, ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ। ଜଳନ୍ତା ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ମିଳିଲା ଘୋର ନାଦ କରି, ଭୂମିକମ୍ପଇ ପଦଘାତେ ପର୍ବତ ଉଡ଼େ ଶ୍ୱାସ ବାତେ। ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଳା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଏ ଦିଶି, କୃତିହା ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାନାଦ ଭରେ। ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା, ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟେ ବୁଜେ ଆଖି। ବଦନେ ଦେଇ ବେନି କର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର, ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନ ଭୟେ ପଳାଇଲା। ତାର ଭାଜିବା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ଧାଇଁଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ, ମଣ୍ଡୁକ ଦେଖି ସର୍ପ ଯେହ୍ନେ ଧାମଇ ଗର୍ଜିତ ବଦନେ। ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଶ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ପାରଇ ପଳାଇ, ପଶିଲା ମେରୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଖେଦେ। ଦିଶ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ, ଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖେ ପଛେ ପଛେ। ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ, ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି। କେଣେହେଁ ଠାବ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟଲୋକକୁ ପଳାଇଲା, ଶୂନେ ପଳାନ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖେ ଭୟେ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା, ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭରେ ପଶିଲି ଶରଣ। ଏମନ୍ତେ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚେ କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ କଳା ସ୍ୱରୂପୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଭୁଭଙ୍ଗ ମାତ୍ରେ ଯା ସଂହାର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ, ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବେ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର। ସେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେଝା ବିଷୟେ ଅଧିକାରୀ, ଅଛୁଁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରିପୁ ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ଛନ ଛନ, ତହୁଁ ଚଳିଲା ମନ ଦୁଃଖେ ବେଗେ ପଶିଲା ଶିବ ଲୋକେ। ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା, ଦୁର୍ବାସା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହରି ସମ୍ଭ୍ରମେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତତେ କହୁଁ, ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳନ ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ବିଷୟ ଜୀବ ଶୋଷେ, କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ଯୋନି ଅଶେଷ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତ ଆଗତେ ପଥଶ୍ରମୀ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାଦି କୁମର ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିବର। କପିଳ ଦେବଗଣ ଆସୁରୀ ଧର୍ମ ମରୀଚି ଆଦି କରି, ଯେ ଅନ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଜନ ବେଦାନ୍ତ ପାର ଦରଶନ। ଜାଣି ନ ପାରେ ତାର ମାୟା ନିରତେ ଭ୍ରମାଏ ବିଷୟା, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ ଅଛି କେ ଶରଣେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ର କର, ସେ ତତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଦୁର୍ବାସା ମହେଶ ବଚନେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଯହିଁ ହରି
ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି। ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ, ଘର୍ମଭୂଷିତ କଳେବରେ। ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦେ ଗଦେ, ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ। କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର, ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଭୋନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ, ତୁ ସନ୍ଥ ଜନଙ୍କର ନାଥ। ମୁଁ ତୋର ଅପରାଧ କରି, ଶରଣ ଗଲି ରଖ ହରି। ମୁଁ ତୋ ମହିମା ନ ଜାଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍କଟେ ପଡ଼ିଲି। ତୋର ସେବକେ ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ, ମତେ ଏ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ। ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି, କହନ୍ତି ଅତି ମୋଦ ଭରି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୋ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୋହେ ଭିନ୍ନ। ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୁହିଁ, ସେବଇ ପରିଚାର ହୋଇ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ, ତାଙ୍କ ଭକତି ଭାବ ବହି। ତାଙ୍କ ଭକତି ପ୍ରୀତି ମତେ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଇ ଚିତେ। ଭକ୍ତଟି ମୋହର ଶରୀର, ତିଳେହେଁ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଉକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ବହି, ସଂସାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ହିତ। ଏ କଥା ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗମେ, ଜାଣନ୍ତି ଆଗମ ନିଗମେ। ତା ତହୁଁ ପ୍ରିୟ କେହି ନାହିଁ, ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ମନ ଦେଇ। ଏକଥା ପରମ୍ପରା ବିଧି, ବେଦ ପୁରାଣ ମାର୍ଗେ ସିଦ୍ଧି। ଶରଣ ଯେ ମୋର ଚରଣେ, ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ଦାରା ମନ୍ଦିର ସୁତ ଧନ, କେବେହେଁ ନ କଳ୍ପେ ତା ମନ। ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ମୋର ବିଷୟେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପେ, ମତେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭୂତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଦିଶେ ସର୍ବଭୂତେ, ହୃଦୟେ ଥାଏ ଅବିରତେ। ଭକ୍ତିରେ ମତେ ବଶ କରି, ନିଜ ପୁରୁଷେ ଯେହ୍ନେ ନାରୀ। ମୋର ଚରଣ ନିତ୍ୟେ ଚିନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଆଉ କାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ, ମୁହିଁଟି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋ ତହୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଧନ। ଏବେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ, ସୁଦର୍ଶନ ତତେ ବାଧେ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି, ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ବିପ୍ରେ ଯେ ତପ ବିଦ୍ୟା ବଳେ, ଶ୍ରେୟ କରନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ। ସେ ଯେବେ ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି, ଉଭୟ ଲୋକ ନ ଲଭନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ, ନାଭାଗ ପୁତ୍ର ଅଛି ଯହିଁ। ତାରେ ଶରଣ ପଶ ଏବେ, ମୋ ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରିବୁ ଯେବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ଦୁର୍ବାସା ଗଲା ତତକ୍ଷଣେ। ହରିଭକତଙ୍କ ମହିମା, କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଭକ୍ତ ଚରଣ ସେବା ଫଳେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ହରି ଭଲେ। ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ହରି ପାଦେ, ତରିବ ବିଷୟ ପ୍ରମାଦେ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟः। ଓಂ ନମೋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।